स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाबी क्लास। साडी अज दी वीडियो कहानी सांझी कंध दा पार्ट 3 है। ये कहानी ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक कथा संवेदना दे सफ़ा 28 उपर दर्ज है ते उगे कहानीकार संतोख सिंह धीर जी दे कलम दी बेहतरीन रचना है। स्टूडेंट्स, पहलियां दो वीडियोज़ विच असी इस कहानी दे सफ़ा 28 तो लैके 31 उपर चर्चा कीती है। इस वीडियो विच असी कहानी सांझी कंध दी सफ़ा 32 अते 33 तक रीडिंग करांगे अते औखे शब्दां दे अर्थ डिस्कस करते हुए कहानी की पाठ समग्री नूं एक्सप्लेन करांगे। पर इस तो पहला असी पहलियां वीडियोज़ विच कीते काम नूं दोहरावांगे। असी पहलियां वीडियोज़ विच कहानी सांझी कंध दे सफ़ा 28 तो लैके 31 तक रीडिंग कर चुके हाँ, जिस तो सानू यह जानकारी मिलती है कि इस कहानी दे मुख पात्र कपूर सिंह अते दरबारा है, जो कि चाचे ताए दे पुत शरीक भरा हन। कपूर सिंह दरबारे तो वड्डा है। कपूर सिंह दी आर्थिक हालत काफ़ी माड़ी सी ते उपरों पिछले वरे होइयां बारिशां विच उसदा सारा घर ढह ढेरी हो गया सी। बेशक पिंड दे कई होर घर भी ढह गए सन, पर कपूर सिंह दे घर दा टट्ठना सब तो वड्डी दुर्घटना सी, क्योंकि उस दे घर दा एक भी खण भाव छत नहीं बची सी। इस 8 महीनिਆਂ दी खज्जल खुआरी तो बाद अखीर वो 10 विगे पौ बह करके अपना घर मुड़ बनाउण दी पुज्जत विच हुंदा है, पर दरबारे नाल खब्बी बाही दी सांझी कंध नूं लैके रेड़का खड़ा हो जाता है। कपूर सिंह दे घर दे सामने गली सी, जिस करके इस पासे दा उसदा किसे नाल कोई रौला नहीं सी। सज्जी कंध चाची राम कौर नाल सांझी सी ते पिछली कंध चन्नन सिंह चीनीए नाल सांझी सी। उन्हां दोहां ने ही इन्हां कंधां दी उसारी वेले अध देना मन लिया सी, पर कपूर सिंह दा शरीक भरा दरबारा खब्बी बाही दी कंध दी गल नूं लैके कोई भी हूं हंगारा नहीं भर रहा सी, जदकि ये खब्बी बाही दी कंध बहुत पुरानी ते खस्ता हालत विच सी। ये कईयां थावां तो कलर दी खाधी हुई ते बिल्कुल गई हुई सी। बेशक दरबारे नूं भी नवीं कंध दी लोड़ सी, पर कपूर सिंह नूं इस खब्बी बाही दी कंध नूं बनाउण दी खड़े पैर लोड़ सी, क्योंकि वो पिछले 8 महीनिਆਂ तो घरों बेघर होया बेगानिया घरां विच रुल रहा सी। पर दरबारा इस कंध दी उसारी नूं लैके अड़िक्का बनिया होया सी। असल विच दरबारे कोल 2 घर सन ते उस नूं इस कंध नाल लगदे कोठे दी बहुती लोड़ नहीं सी, क्योंकि इस कोठे विच उसदा पशु डंगर ते केवल कख कंडा ही सी। पर कपूर सिंह इस चौथी कंध नूं कच्ची रख के अपने मकान दी जखना नहीं पुटना चाहुंदा सी। कपूर सिंह दरबारे दे रवैये तो बड़ा तंग पैंदा है, पर वो गुस्से तो कम लैण दी बजाए
ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਨੂੰ ਆਈ ਗਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਉਲਟਾ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਖੋ ਚੌੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਰਮਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਅੜਬਾਈ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਖੰਗੂਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਟ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ 1.5 ਇੱਟ ਦੇ ਬਜਾਏ 1 ਇੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਟੇ ਦਾ ਛੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 32 ਅਤੇ 33 ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 32। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਦੀ। ਆਦੀ ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਠਰਮੇ ਨਾਲ। ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ। ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ। ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਭਾਵ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਚੱਟੀ ਪਈ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਜੈ। ਬੇਜੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਤ। ਤਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕ੍ਰੋਧ, ਗੁੱਸਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ। ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ ਭਾਵ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਭਖੇ ਨਾ। ਭਖੇ ਨਾ ਭਾਵ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਉਲਟੀ ਤੜੀ ਮਾਰੀ। ਉਲਟੀ ਤੜੀ ਮਾਰਨੀ ਭਾਵ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਲਟਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਰਜੀ।
अर्जी भाव शिकायत करना। इत्थे इस सतर के अनुसार अर्जी का अर्थ निकलता है कि शिकायत करना। अगला शब्द है नगौरा। नगौरा तो भाव नंग व्यक्ति जिसके पल्ले कुछ भी ना होवे। नैक्सट वर्ड हरजाना। हरजाना भाव नुकसान। अगला शब्द है लिस्सा। लिस्सा तो भाव जो सरीरक तौर पर माड़ा या कमज़ोर हुंदा है। हाँ जी, नैक्सट वर्ड है गड़के दे नाल बोलिया। गड़के दे नाल बोलिया भाव गुस्से दे नाल गरज के उच्ची आवाज़ विच बोलिया। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण साडा अगला सफ़ा है 33। असीं हुण 33 सफ़ा दे औखे शब्दां दे अर्थ डिस्कस करांगे। हाँ जी, सफ़ा नंबर 33 का फर्स्ट वर्ड है सैनत। सैनत तो भाव है इशारा या संकेत। नैक्सट वर्ड है कोसण लगा। कोसण लगा बुरा भला कहन लगा। किसे लोट। किसे लोट भाव किसे ढंग, किसे तरीके या किसे हीले। दुचित्ती विच पै गया। दुचित्ती विच पैना दो मना होना या सोच विच पैना शशो पंज विच पै जाना। अगला शब्द है अड़िया। अड़िया मीनस रुकिया या कम दा ठहर जाना। पास वलियां। पास वलियां लकड़ दियां शतीरियां। राजा। राजा तो भाव है मिस्त्रियां। हुण दा खुंजिया। हुण दा खुंजिया भाव जे हुण दा वेला गवा लिया या हुण दा वक्त या समा लंघा लिया। बेटा नैक्सट वर्ड है ठाऊं। ठाऊं तो भाव है स्थान, जगह या थां। अगला शब्द है दलिद्र। दलिद्र का शाब्दिक अर्थ है आलस, पर इत्थे इस सतर के अनुसार इसका अर्थ ये निकलता है गंद या नरक। नैक्सट वर्ड है इक्को नन्ना फड़िया हुआ। नन्ना फड़ना मुहावरा है जिसका अर्थ है इनकार करना या अपनी ना ते कायम रहना। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असी सफ़ा 32 ਅਤੇ 33 ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੰਧ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠਾਹੁਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਦੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਹੇਠ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਬਿਨਾ मैं कंध नूं छेड़ा भी किवें। तू कोल तां खड़, कंध बनूगी तां ढहके ही। हाँ जी, इस पैरे नूं पढ़ के प्रतख हुंदा है कि जदों दरबारा कपूर सिंह नूं साफ मना कर दिंदा है कि ओह कंध दे विच हिस्सा नहीं पावेगा, तां कपूर सिंह फिर भी निमरता वरतदा है ते उस नूं कहंदा है कि जे ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੀ ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਦੀ ਭਾਵ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਢਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਜੋ ਕੋਠਾ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਲ ਖੜ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਢਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਬਈ
ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਆ ਤਾਂ ਬੇਜੇ ਐ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ। ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਤੂੰ ਸ਼ਤੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਰੇਂਗਾ ਮੇਰੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਆਕੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਬਰ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕੰਧ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਧਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ ਕੰਧ ਦਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਤੀਰ ਧਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਧ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਦਰਬਾਰਾ ਕੰਧ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਇਹ ਕੰਧ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਭਖੇ ਨਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਅੱਧ ਦਿੱਤੇ ਕੰਧ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਧ ਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਲਟੀ ਤੜੀ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ ਅੱਧ, ਤੇਰਾ ਕੋਠਾ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਕੰਧ ਹੋ ਗਈ ਨੰਗੀ। ਜੋ ਮੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਕੰਧ ਮੇਰਾ ਕੋਠਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਜੋ ਕਿ ਧੰਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਧ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਠਾ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਧ ਢਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਭੜਕ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਦਊ ਇਹ ਨਗੌਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਲਈ ਤੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ ਕੰਧ, ਆ ਹਟਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ।
ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਉਲਟੀ ਧਮਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਧ ਢਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਦਰਬਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਲਿੱਸਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਉਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਕ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਚਾੜਦਾ ਗੜਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੜਕਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉਮਰ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਉਸਨੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕਣਾ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਬਾਰਾ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਨਾਓ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 33। ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਉਲਝ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਝੱਟ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੈਨਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੰਡਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਖਾ ਚੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਢਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਹਟਾਈ, ਦੇਖੀ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਨਾ ਦੇਖਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਅੱਧ। ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਟੁੰਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੈਨਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧ ਢਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਢਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਵੇ, ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਾ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਏਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵਸਣਾ ਸੀ। ਕੰਧ ਬਣਦੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੀ ਵੱਢ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਪੱਕਾ ਸੋਹਣਾ ਟੱਲੀ ਵਰਗਾ ਚਕੋਰ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਜਦ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ,
ਹੁਣ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਖੈਬੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਾਖੋ ਚੌੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੰਧ ਬਣਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਭਾਵ ਬੁਰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਹ ਸੋਭਾ, ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਹਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ 4 ਚਫੇਰਿਓਂ ਪੱਕਾ, ਚਕੋਰ ਤੇ ਟੱਲੀ ਵਰਗਾ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਇਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਧ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਅੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਵਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਾਣੋ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੜਚਨ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੱਬੀ ਕੰਧ ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਠੋਕਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਦਾ ਖੁੰਝਿਆ ਖਬਰੇ ਕਦ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਵੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੇ ਭਾਵ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਆਲ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਢਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੀਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਸਿਰੇ ਜਾ ਲੱਗੀ। ਦਲਾਨ, ਵਰਾਂਡਾ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ। ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੱਡਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਧ ਢਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲਾਨ, ਵਰਾਂਡਾ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਉਸਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ
ਹੁਲੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੀ ਬਾਹੀ ਦੀ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਧ ਕੱਚੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਨੰਨਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿੰਟਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਡਿਓਢੀ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਵੀ ਧਰੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਲੰਘਣ ਲਈ ਡਿਓਢੀ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ। ਡਿਓਢੀ ਦੀ ਛੱਤ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ 8 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਲਿੰਟਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਖੱਬੀ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੰਨਾ ਅੱਖਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਡਿਓਢੀ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਧਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣ ਲਈ ਜੋ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ ਡਿਓਢੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਡਿਓਢੀ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਫਾ 32 ਅਤੇ 33 ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ ਆਲ ਮਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਥੀਸ ਪੇजेस। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।